اللہ والوں کی صحبت اور اس کے فائدے، اس کے متعلق چند باتیں آپ حضرات کے ہوش گزار کی۔ دین پر استقامت اور دین میں ترقی، ایمان پر استقامت اور ایمان میں ترقی، نیک اعمال پر استقامت اور نیک اعمال میں آئے دن ترقی اور بڑھوتری، اس کا آسان ترین اور یقینی نسخہ اور طریقہ راستہ یہی ہے کہ بندہ اللہ والوں کی سنگت میں لگے، اللہ والوں کے ساتھ اٹھک بیٹھک ہو، اللہ والوں کے ساتھ عقیدت کا، محبت کا تعلق ہو۔ یہ نسخہ ایسا ہے کہ اس سے ایمان محفوظ رہتا ہے اور ایمان بڑھتا ہے، اس سے نیک اعمال جو پہلے سے ہو رہے ہوتے ہیں وہ محفوظ ہوتے ہیں اور آئندہ اور نیک اعمال کی ترقی ہوتی ہے، توفیق ہوتی ہے۔ یہ پکی ٹھپکی بات ہے، یہ مجرب نسخہ ہے، یقینی نسخہ ہے اور آسان ترین نسخہ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال اپنی نبوی زندگی میں جو محنت فرمائی ہے، اس میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ان کو قاری قرآن بھی بنایا، ان کو عالم قرآن بھی بنایا، عالم حدیث بھی بنایا، عامل قرآن بھی بنایا، عامل حدیث بھی بنایا، ناشر قرآن بھی بنایا، ناشر حدیث بھی بنایا، داعی قرآن بھی بنایا، داعی حدیث بھی بنایا۔ ساری شریعت کو لے کر کے دنیا کے کونے کونے میں جانے کے لیے، ان کو دعوت کا پیغام پہنچانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجۃ الوداع کے خطبہ میں ارشاد فرمایا کہ جو لوگ حاضر ہیں، موجود ہیں، ان پر لازم ہے کہ یہ غائبین تک اس پیغام کو پہنچائیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام مجاہدین بھی تھے، غازی بھی تھے، شہید بھی تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام حافظ قرآن، عالم قرآن بھی تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد بھی تھے، حاجی بھی تھے، عمرے والے بھی تھے، تہجد گزار بھی تھے۔ لیکن کسی صحابی کو آج تک آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ کسی صحابی کے نام کے ساتھ کہا جائے حافظ فلاں، عالم فلاں، کسی کو کہا جائے حاجی فلاں، کسی کو کہا جائے تہجد گزار فلاں۔ ان سب کا ایک ہی لقب ہے کہ نبی کے صحابی۔ بس اس نبی کے صحابی ہونے کے لقب میں اتنی پاور ہے، اتنی طاقت ہے، اتنا جان ہے کہ نمازی ہونا بھی اسی کے اندر آ جاتا ہے، حاجی ہونا بھی اسی کے اندر آ جاتا ہے، عالم حافظ ہونا بھی اسی کے اندر آ جاتا ہے، مجاہد غازی شہید ہونا بھی اسی کے اندر آ جاتا ہے۔ حضور کی سنگت میں آ جانا، حضور کی صحبت میں آ جانا، حضور کے ساتھ میں ہونا، حضور کے ساتھ اٹھک بیٹھک کا ہونا، حضور کے ساتھ دیدار ملاقات کا ہونا، یہ اتنا بڑا شرف ہے ان کے لیے کہ اس کے مقابلے میں کسی اور نیکی کو شمار کرنے کی ضرورت نہیں۔ ہمارے یہاں کوئی بندہ ایک دفعہ حج کر کے آتا ہے، ساری زندگی اس کے نام کے ساتھ حاجی صاحب، حاجی صاحب، حاجی صاحب۔ بلکہ بعض لوگ تو ایسے بن جاتے ہیں کہ اگر ان کو حاجی صاحب نہ کہا جائے تو وہ شاید برا محسوس کرے، اور اپنے نام کے ساتھ حاجی صاحب لکھنا بھی ضروری سمجھتے ہیں کہ میں نے حج کیا ہوا ہے۔ اگر 2-4 حجوں کی توفیق ہو جائے پھر تو الحاج ہوتے ہیں۔ حافظ قرآن بنا ایک مرتبہ، چاہے وہ قرآن یاد رہا یا نہیں رہا، اب زندگی بھر کے لیے اس کے نام کے ساتھ حافظ صاحب کا لقب لگ گیا۔ ایک دفعہ عالم بنا، علم کا کورس کر لیا، چاہے اس پر عمل کمزور ہے یا نہیں ہے، تھوڑا ہے یا زیادہ ہے، علم میں پختگی ہے یا نہیں ہے، اب وہ اپنے آپ کو عالم کہلانا اپنے لیے فخر سمجھتا ہے۔ لیکن آپ پوری تاریخ کو دیکھیں، صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھیں، کسی صحابی کے ساتھ حافظ ابو بکر صدیق، حافظ عمر فاروق، حافظ عثمان غنی، حافظ علی المرتضیٰ نہیں آپ کو ملے گا۔
आलिम अबू बकर सिद्दीक, मौलाना अबू बकर सिद्दीक, आलिम उमर फारूक, आलिम उस्मान गनी, आलिम हजरत अली, ये आपको नहीं मिलेगा। हाजी हजरत उमर फारूक, हाजी हजरत अली, हाजी फलां सहाबी, ये आपको नहीं मिलेगा। क्यों? इसलिए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस ज़माने में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस से कोई नेक, कोई साले, कोई अच्छा आदमी नहीं था। और हुजूर की सोबत एक नेक आदमी की संगत, एक नेक आदमी की माइयत, उस माइयत को इतना अल्लाह ने सब बख्शा, इतना इज्जत बख्शी, इतना शान बख्शी, इतना अजमत बख्शी कि बस सहाबी होना ही गोया सारी खैर उनकी दलील। जब सहाबी है बस वो हाजी भी है, जब सहाबी है बस वो आलिम भी है, जब सहाबी है वो हाफिज भी है, जब सहाबी है वो तहज्जुद गुजार भी है, जब सहाबी है वो सखी भी है, जब सहाबी है वो मुजाहिद गाजी शहीद भी है। सारे अलकाब उसी के अंदर आ गए। इसलिए कि इतनी बात हो गई कि ये वो तबका है, ये वो लोग हैं, ये वो जमात है, ये वो गिरोह है जो अपने ज़माने के नेक आदमी के साथ जुड़ी। और यही बात मुझे और आपको करनी चाहिए कि मेरे इलाके में, मेरे वसेब में, मेरे कुर्ब जवार में, मेरे शहर में जो भी नेक आदमी मेरे ज़माने में है, मेरा फर्ज है उसके साथ। और मैंने अर्ज किया था कि नेक आदमी का मेयार मैंने मुकर्रर नहीं करना, नेक आदमी का मेयार आपने मुकर्रर नहीं करना। नेक आदमी का मेयार ये है कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी और सुन्नत का पाबंद, खाने में भी हुजूर सल्लम की सुन्नत, पीने में भी हुजूर सल्लम की सुन्नत, नमाज वुज़ू में भी हुजूर सल्लम की सुन्नत, खुशी गमी में भी हुजूर सल्लम की सुन्नत। मेयार नेक होने का ये जो जितना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत का पाबंद होता चला जाएगा, उतना वो अल्लाह पाक की निगाह में नेक होता है। नेकी का मेयार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी है, हुजूर सल्लम की सीरत तय्यबा है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उस्वा हसना है कि अपने आप को उसके परताऊ में ढाल दे। जितना उस सूरज की किरणें ज़्यादा पड़ेंगी, उतना इसका तकवा तहारत ज़्यादा उजाला होगा। मेरे नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत सारी बल्कि बेशुमार औसाफ हमीदा अता फरमाए थे, खसाइल अजीबा अता फरमाए थे। हुजूर की एक एक सिफत कामिल भी है, अकमल भी है, मुकम्मल भी है। बल्कि हुजूर ही की वजह से किसी नबी को नबूवत मिली तो हुजूर की वजह से, किसी रसूल को रिसालत मिली तो हुजूर की वजह से, किसी को सिदाकत मिली तो हुजूर की वजह से, किसी को अदालत मिली तो हुजूर की वजह से, किसी को सखावत मिली तो हुजूर की वजह से, किसी को शुजात व बहादुरी मिली तो हुजूर की वजह से। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मंबाए फयूज़ात रब्बानी, अल्लाह ताला की तरफ से फायज़ की बारिश वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और हुजूर सल्लम से फिर तकसीम हो रही है पूरी इंसानियत। अव्वलीन में भी आखरीन में भी हुजूर ने फरमाया अना कासिमुन वल्लाहु, जो देने वाला तो अल्लाह है लेकिन तकसीम करने वाला मैं। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफात बेशुमार भी हैं और हर सिफत आला भी है, अकमल भी है, मुकम्मल भी है। अब उन सिफात में से एक सिफत जिसके बारे में आज मैंने 2-4 मिनट बात करनी है, वो है सिफत हुजूर सल्लम की खातमुन नबिय्यीन, खत्मे नबुव्वत। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो वस्फ है जो सिर्फ और सिर्फ वाहिद, सिर्फ और सिर्फ हुजूर ही की सिफत है। इसके अलावा किसी नबी की सिफत नहीं है, किसी रसूल की सिफत नहीं है। मासूम तमाम अंबिया हैं लेकिन खातमुन नबिय्यीन सिर्फ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। नबी तमाम हैं लेकिन खातमुन नबिय्यीन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। रसूल और भी हैं और भी हैं लेकिन खातमुल मुरसलीन वो मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। याद रखो, बाज़ अकीदे बज़ाहिर लफ्ज़ों में कहने सुनने में छोटे से नजर आते हैं। अभी खत्म नबूवत के मुसलमान कायल हैं, मुसलमान अपने नबी को आखिरी नबी मानते हैं, मुसलमान अपने नबी के बाद किसी माने में भी
किसी माने में भी किसी को नबी मानने के लिए तैयार नहीं है, न तशरीह लिहाज से, न ज़िल्ली लिहाज से, न बरूज़ी लिहाज से, किसी लिहाज से भी, किसी माने में भी मेरे और आपके पाक नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में भी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद क़यामत तक भी कोई नबी कोई रसूल किसी माने में भी, मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, न तशरीह माने में, न ज़िल्ली माने में, न बरूज़ी माने में, ये कादियानी मिर्ज़ाई जो खत्म नबूवत के मुनकिर हैं, ये धोखा देते हैं मुसलमानों को। आम बेचारे सीधे साधे जो पढ़े लिखे भी होते हैं दुनियावी लिहाज से, लेकिन दीन की बारीकियां नहीं जानते होते, उनको भी धोखा देते हैं। वो जी हम तुम्हारे वाला कुरान मानते हैं, कोई और किताब तो हमारी नहीं है, हम तुम्हारे वाला दरूद मानते हैं, कोई और दरूद तो हमारा नहीं है, हम तुम्हारी वाली नमाज मानते हैं, कोई और नमाज तो हमारी नहीं है। ऐसे ही सारी चीज़ें कहते जाएंगे, लेकिन ये एक अकीदे का और अंदर का मानवी फ़र्क है। वो कहेंगे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबीयीन हैं, हुजूर सल्लम आखिरी नबी हैं, लेकिन हुजूर का साया किसी और पर पड़ जाए तो फिर जैसे मेरा साया मेरा होता है, तो जिस पर मोहम्मद का साया पड़ेगा वो भी मोहम्मद की तरह नबी होगा। इसे कहते हैं ज़िल्ली नबी। और इसी तरीके से जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान लेके ज़ाहिर होगा, जो हुजूर वाले सिफात लेके ज़ाहिर होगा, तो उसमें भी हुजूर सल्लल्लाहु वाली सिफात आ जाएंगी, तो उसमें नबूवत वाली सिफत भी आ जाएगी, रिसालत वाली सिफत भी आ जाएगी। उस पर जिब्राइल वही भी लाएंगे, उसके लिए अहकामात भी नबी वाले होंगे। अब इसे वो कहते हैं बरूज़ी नबी। इसी तरीके से मुख्तलिफ मानों में वो कई तरीके से धोखा देंगे, लेकिन याद रखिए मेरे आका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दिया, मेरे बाद 30 आदमी ऐसे आएंगे जो नबूवत का दावा करेंगे, रिसालत का दावा करेंगे, लेकिन मेरी उम्मत तुम सुन लो, वो सारे के सारे झूठे होंगे, दज्जाल। ये हुजूर सल्लम की हदीस बात है, सियासत के अंदर मौजूद है कि मेरे बाद 30 आदमी ऐसे आएंगे जो नबी होने का दावा करेंगे, रसूल होने का दावा करेंगे, अल्लाह की वही आने का दावा करेंगे, अपनी शरीयत और दीन का दावा करेंगे, लेकिन सुन लो कि वो सारे दज्जाल होंगे, वो झूठे और कज़्ज़ाब होंगे। अना खातमुन नबिय्यीना ला नबिय्या बादी, मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं है। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन। कुरान ऐलान कर रहा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबियों के सिलसिले में से आखिरी नबी है। मेरे आका ने एक जगह पर मिसाल दे के इरशाद फरमाया एक मकान है, एक महल है, कसरे नबुव्वत है, नबुव्वत का महल तामीर हुआ है, फरमाया बन के मुकम्मल हो गया है, सिर्फ ईंट एक रहती थी, एक ईंट की जगह थी, फरमाया वो आखिरी ईंट मैं हूँ, इससे कसरे नबुव्वत मुकम्मल। इसके बाद नबूवत का महल और मकान मुकम्मल हो गया है। अब मज़ीद किसी नबी रसूल की गुंजाइश कहने में वो कहेंगे वो जी हर्ज क्या है, तुम नबी के बाद सिद्दीक़ को खलीफा भी तो मानते हो, तुम हज़रत उमर को खलीफा भी तो मानते हो, तुम फ़लाँ उलमा को भी तो मानते हो, आइम्माए मुज्तहिदीन को भी तो मानते हो, फ़लाँ को, अगर मिर्ज़े को भी तुम एक नेक आदमी, अल्लाह के नबी की परताव वाला, अल्लाह के नबी की ज़िल और साए वाला, उसको भी मान लो, तो इसमें हर्ज क्या है? वो हर्ज मैं आपको बताता हूँ, वो हर्ज क्या है। जब आपने इतनी बात मान ली ना कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी रसूल आ सकता है, ये तसव्वुर भी आपने मान लिया। याद रखो ये वो अकीदा है जिसमें किसी का कोई इख्तिलाफ नहीं है। जहाँ तक उलमा ने फतवा लिखा है कि अगर हमारे तुम्हारे सामने कोई बदबख्त ये बात करे कि फलां नबी है या मैं नबी हूँ और हम इतना सिर्फ कर लें, चलो ये उसके नबी होने की दलील क्या है, वो अपने नबी होने की दलील तो दे। अगर हमने उससे दलील भी मांग ली, इतना भी हमने गुंजाइश पैदा कर ली, तो हमारा ईमान ख़त्म हो जाएगा, हम काफिर हो जाएंगे। इतना भी गुंजाइश नहीं है ख़त्म नबूवत के अकीदे में, याद रखो। क्यों? इसलिए कि हमारे दीन की पूरी इमारत वो इसी अकीदे पर खड़ी है। अगर इस अकीदे में थोड़ा सा यकीन में कमी आई, फिर मिल यकीन हुआ, थोड़ी सी तशकीक पैदा हुई, शक व शुबा पैदा हुआ, पूरे दीन की इमारत गिर जाएगी। याद रखो उलमा ने ऐसे नहीं पंगा लिया है। 10-10 हज़ार आदमी एक दिन में शहीद हुए हैं अकीदा ख़त्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के।
یہ آپ کا لاہور گواہ ہے، لاہور کی مٹی گواہ ہے، ایک دن میں 10,000 آدمیوں کو گولیاں ماری گئی، کتنی قربانی امت نے دی ہے، لیکن اس عقیدے پر کمپرومائز نہیں کیا۔ مرزائیوں کے بارے میں آپ کے ملک کا آئین علماء کی محنت سے اب یہ کہتا ہے کہ وہ کسی بھی شاعر اسلام کو استعمال نہیں کر سکتے، وہ اذان نہیں دے سکتے، وہ اقامت نہیں کہہ سکتے، وہ اپنے مذہب کی دعوت نہیں دے سکتے، وہ اپنی عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتے، وہ اپنی عبادت گاہ پر مسجد کی طرح مینار نہیں بنا سکتے، اس لیے کہ یہ شاعر اسلام ہے، وہ اسلام کی کسی علامت کو استعمال نہیں کر سکتے، اس لیے کہ وہ اینٹی اسلام ہیں، وہ اسلام کے مخالف و مقابل ہیں، اس لیے اسلام کا کوئی بھی شاعر وہ نہ اپنے گھر کے اندر استعمال کر سکتے ہیں، نہ گھر کے باہر استعمال کر سکتے ہیں۔ مسلمان ظاہر میں بھی باہر میں بھی مسلمان ہے، اندر و گھر میں بھی مسلمان ہے۔ اب جو چند دن پہلے یہ 2-4 اسی ہفتے میں آپ کے پاکستان کی ایک عدالت نے فیصلہ دیا ہے، مرزا مبارک ثانی کا معاملہ تھا اس پر، اور ان کو ان شاعر کو استعمال کرنے کی اجازت دی ہے، اور اس معنی میں دی ہے کہ اگر وہ کر لیں تو حرج کیا ہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ حرج یہ ہے کہ جب آپ نے کسی کو نبی مان لیا تو پھر آپ کو ماننا پڑے گا۔ اگر آپ نے کسی کو نبی مان لیا تو پھر آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ بھی اب نبی جب اور آئے گا تو اس پر وحی آئے گی یا نہیں آئے گی۔ نبی تو ہوتا ہی وہی جس پر وحی آتی ہے، جب وحی آئے گی تو جو دین پہلے آپ کا مکمل اکمل ہو چکا ہے، جس کے بارے میں اللہ کا قرآن اعلان کر رہا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم، یہ جو اللہ اعلان کر چکا کہ دین تمہارا میں نے مکمل اکمل کامل کر دیا، پھر اور وہی آئے گی تو انہی چیزوں کی آئے گی جو پہلے آ چکی ہے، یا کوئی اور آئے گی؟ اگر انہی کی آئے گی تو ضرورت کیا ہے؟ 5 نمازوں میں سے کسی کی ہے وہ تو پہلے سے موجود ہے نا، اگر قرآن کی انہی آیتوں میں سے کسی کی ہے وہ تو پہلے سے موجود ہے نا، تو پھر اور وہی کی کیا ضرورت ہے؟ اگر اور آئے گی وہ اس کے علاوہ آئے گی تو پھر دین تبدیل ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ جب اور وہی آئے گی اور حکم آئے گا مثلا نمازوں کے بارے میں تو پھر یہ ترتیب نمازوں کی تبدیل ہو جائے گی نا، پھر تو وہ ہوگی جو مرزا کہے گا، پھر وہ ہوگی جو نئی وحی کہے گی۔ ایسے ہی زکوٰۃ کے بارے میں، ایسے ہی روزے کے بارے میں، ایسے ہی حج کے بارے میں، ایسے عمرے کے بارے میں، ایسے آپ کے جتنے احکامات ہیں ساروں میں چینجنگ آئے گی، تو آپ کا دین رہے گا؟ پھر آپ کے دین کی عمارت ساری گر جائے گی۔ اس لیے عقیدہ ختم نبوت پورے دین کی اساس ہے، پورے دین کی بنیاد ہے، اس کی اہمیت کو علماء سمجھتے ہیں۔ اس لیے جب مرزائیوں نے انگریز کے خود کاشتہ پودا ہونے کی بنیاد پر نبوت کا دعویٰ کیا، جھوٹا کیا، لعنتی کیا، کذاب بنا، چاہے وہ قادیان میں تھا، چاہے وہ ربوہ جناب نگر میں تھا، چاہے وہ لاہوری مرزائی ہوں، چاہے وہ قادیانی مرزائی ہوں، کوئی بھی ہوں، علماء نے عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے عنوان سے ایک جماعت بنائی جس میں دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، حتیٰ کہ شیعہ سنی تک کا فرق نہیں کیا، تمام مسلمان کہنے والوں کی ترجمانی نمائندگی ہے، اور وہ پوری دنیا میں جماعت کام کر رہی ہے۔ اب مرزا یا ان کی کوئی قیادت پاکستان میں منہ چھپانے کو، رہنے کو بھی یہاں اس کی جگہ نہیں، الحمدللہ وہ یہاں سے فرار ہو کے جنہوں نے ان کو کھڑا کیا تھا ان انگریز کے سائے میں برطانیہ میں رہ رہے ہیں، لیکن الحمدللہ ہر سال علماء ان کے انہی شہروں میں جا کے بھی ختم نبوت کے جلسے کانفرنس کرتے ہیں۔ اس لیے یہ ڈاکو ہیں ایمان کے، یہ مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں، نوجوان جو ہمارے نئے پڑھے لکھے ہیں ان کو مختلف عنوان سے دھوکہ دیتے ہیں اور ان کے ایمان پر ڈاکہ ڈالتے ہیں۔ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ عقیدہ ختم نبوت یہ اسلام کا اساس و بنیادی عقیدہ ہے، اس پر کوئی کمپرومائز نہیں ہے، یاد رکھیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ کے در یتیم، آمنہ کے لال، مکہ کے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ آخری نبی، بس اس میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ اتنی بات ہر بندہ یاد کر لے کہ ختم نبوت میرے ایمان کا حصہ ہے، اور کسی معنی میں بھی، کسی تعویل میں بھی، کسی زاویے میں بھی، کسی تشریح و تفصیل کے ساتھ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی اور نبی نہیں ہے۔ میرے آقا کا ارشاد واضح ہے کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے ایمان